किसान आगुओं की मीटिंग हुई है। मीटिंग दे फैसला किया गया कि दिल्ली जाके असीं गलबात करांगे। गलबात होएगी दिल्ली के विज्ञान भवन दे विच 11 बजे सद्या गया है किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां नूं ते इस दे उत्ते असीं मंथन करांगे। बीजेपी कांग्रेस की कह रही है, सियासतदान की कह रहे हैं, किसान आगू की कह रहे हैं ते खेतीबाड़ी नूं जो समझदे ने, इस पूरी सिचुएशन नूं समझदे ने, ओह की कह रहे हैं। मेहमानां दा रुख करिए, पर उस तों पहलां साडा अज दा सवाल जो असीं अपने दर्शकां नूं पुछ रहे हैं। साडा अज दा सवाल है कि किसानां अते केंद्र दे विचाले गल सिरे चढ़ेगी। साडे दर्शकां नूं किन्नी कुछ उम्मीद है, तुसीं अपनी उम्मीद साडे तक जरूर पहुंचाओ SMS दे जरिए। जेकर तुहानूं लगदा है कि हां किसानां ते केंद्र दे विचाले गलबात सिरे चढ़ेगी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ कि उम्मीदां तां असीं लगा के बैठे हाँ, पर अंदरों की किसान समझ रहे हैं। इस समय बहुत सारे किसान जिहड़े दर्शक के तौर के उत्ते भी साडे नाल जुड़े होणगे, वो की समझते हैं कि जिहड़ी दिल्ली वाली मीटिंग है, जिहड़ी होण जा रही है मीटिंग, जिस दे विच नरेंद्र सिंह तोमर बैठणगे, देश के खेतीबाड़ी मंत्री, जिस दे विच पीयूष गोयल बैठणगे, रेल मंत्री, कि यह मीटिंग दे विच किसानां ते केंद्र दे विचाले जो गलबात है वो सिरे चढ़ेगी, कोई हल निकलेगा। उम्मीद करिए कि शुक्रवार की शाम कुछ वक्री होएगी इस मीटिंग तो बाद। तो अपनी राय साडे तक जरूर पहुंचाओ। असीं तुहाडी राय इस प्रोग्राम के आखिर दे विच सब दे नाल सांझी करांगे कि पंजाब दे लोग की सोचते ने, की चाहुंदे ने ते उन्हां दी राय की है। कुछ सवाल ने जो तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते असीं लगातार फ्लैश कर रहे हैं, उन्होंने उत्ते साडी अज दी केंद्रित पूरी चर्चा रहेगी। पर मैं शुरुआत करदा सब तो पहला तारुफ करवाइए मेहमानां दे नाल, जिहड़े मेहमान साडे नाल जुड़ रहे हैं, जिन्हां दे नाल असीं गलबात करन दी कोशिश करांगे। हरजीत सिंह गरेवाल जी जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी नूं रिप्रेजेंट करेंगे। गरेवाल साहब ने एक वड्डी भूमिका निभाई है इस सद्दे दे लई। गरेवाल साहब कहना बनता इस करके मैं कह रहा, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। साडे नाल प्रोफैसर मनजीत सिंह जुड़ रहे हैं, खेतीबाड़ी माहर ने, इस पूरे मसले नूं बहुत बारीकी दे नाल समझ रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत सारियां जिहड़ियां किसानां दी मीटिंग्स ने उन्हां नूं भी अटेंड किया। शंभू बॉर्डर ते भी नजर आए सी, जिहड़ा धरना प्रदर्शन सी। प्रोफैसर साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। गरेवाल साहब शुरुआत मैं तुहाडे तो, थोड़ी देर दे विच किसान आगू भी साडे नाल होणगे, थोड़ी देर दे विच साडे नाल कांग्रेस दे आगू सुरजीत सिंह स्वैच जी भी जुड़नगे, उन्हां तो भी सवाल जवाब होणगे। शुरुआत करदे हां। सब तो पहला गल गरेवाल साहब तुहाडे नाल सवाल तुहाडे तो, सर बीजेपी दा प्लान दसो। अज किसानां नूं दसो कि की प्लान इस समय है तुहाडे कोल। प्लान जेकर तुहानूं नैगेटिव शब्द लग रहा होवे तां तुसीं किसानां दे लई की ऑफर है तुहाडे कोल, या किस तरीके नाल तुसीं किसानां नूं मनाओगे? की कुछ रूपरेखा तैयार की गई है बीजेपी दे वल्लों? कोई खरड़ा तुसीं दसोगे अज इस डिबेट के जरिए किसानां नूं, पंजाब दे लोकां नूं, न्यूज़ 18 दे दर्शकां नूं? गरेवाल साहब देखो, इहदे च किसानां नूं जदों गलबात दी गल आई, असीं दिल्ली गए तो यही गल हुई किसान आगुआं नाल कि बई ना तां सरकार दी तरफों कोई शर्त है गलबात दी, ना ही किसी तुहाडे वल्लों कोई शर्त है। बिल्कुल खुले मन नाल गल होएगी और सारियां गल्लां ते जो तुसीं चर्चा करना चाहुंदे, जो जो समस्यावां ने उत्ते कर सकदे हैं जी, ठीक है। और ये मंत्रियों नाल बैठना चाहुंदे सी, मंत्रियों नाल बैठण दा तय हो गया। फिर इत्थे कुछ लोग ऐसियां गलतफहमियां पाउण वाले सी कि टीवी चैनलों ते भी तुसीं भी देखते रहे हो गौरव जी, बहुत कहना कि पंजाब बीजेपी के लीडरां नूं कोई नहीं पुछदा, वो भी गल उन्हां दी खत्म हो गई। उस तो बाद ये भी खत्म हो गई कि केंद्र सरकार च बड़ा हंकार है जी, गल नहीं करना चाहुंदी, उन्होंने सद्दा पत्र देता। सारियां गल्लां जिहड़ियां सी ये झूठ तूफान फैलाए जा रहे हैं और हर कोई चैंपियन बन के आउंदा कि मैं किसान हितू, मैं किसान हितू। फिर ये गल फैलाती उदन कि अगर बिहार च जित गए तो इन्हों ने गल भी नहीं करनी, वो भी गल खत्म हो गई। बिहार च भी जित गए तो गल भी कर रहे हैं। और किसान जिहड़े ने साडा अन्नदाता, मैं फिर इत्थों तुहाडे चैनल तो माध्यम नाल उन्हां नूं कहना कि असीं उन्हां दी बराबर सत्कार करदे हां, तो पूजा दे काबिल आ। जे साडे करके कोई उन्हां नूं तकलीफ हुई है, मैं उहदे लई माफी मंगदा। पंजाब बीजेपी और केंद्र दी बीजेपी और साडी भारत सरकार, ये दोनों तीनों ही सुहृद ने पंजाब दे किसान नाल गल करन लई, और जो भी समस्या जैनून होगी गल निकल के आऊगी। ठीक है गरेवाल साहब, मैं एक सवाल कर दवां। किसान लगातार ये समझना चाहुंदे ने कि तुसीं सानूं उत्थे कानून समझाउण दे लई बुला रहे हो, या फिर असीं जो इस कानून दे विच दिक्कतां कढ के बैठे हां, जो असीं खरड़ा तैयार कर लिया
कि MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, DC ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਚੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬੀਜ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਧੋਖਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੀ ਕਰਨ? ਅਗਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, 2-3 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਸਿਰਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ BJP ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ BJP ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਜ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ, BJP ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾ, ਦੈਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟੋਲਨ ਬਾਈ BJP, ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਸੀ ਜੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪੜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ,
ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਫਰਾਗਦਲੀ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ 170 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਦੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੋ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੜਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵੋ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਅੱਜ 900 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ 1100 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੂਜੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਚਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ ਟੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੀ 2021 ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਏ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਜੀ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 6-7% ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਹੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ MSP ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब वापस आऊंगा। मैं इस करके ही सवाल पूछा सी क्योंकि ये लगातार जिक्र हो रहा है कि 5-6% तक किसान ने जिन्होंने ऑलरेडी MSP मिल रही है ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3-4 ਇਸ਼ੂ ਨੇ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, DC ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ 56677 ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵੀ ਤੈਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ। ਹੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਢ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਾਂਹ ਵਢਾਈਏ, ਗੱਟੇ ਵਢਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਵਜੂਦ ਆ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਢਣ ਦਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢ ਲਓ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਦਲ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਮਤ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, 4-5 ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ DC ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨੰਬਰ 1।
ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੱਲ ਅੜੇ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ। ਜੇ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਰਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ? ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਿੱਠੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵਰਬਲੀ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਦੇਸ਼ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲੈ ਜਾਗੇ, ਮੰਨਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪੋ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ। ਅਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੂਗੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਆ, ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚਾਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ,
ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਦ ਹੀ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਭਾਈ, ਆਹ ਕਮੀ ਆ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ 55 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਕਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਰੀਦ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਰਚੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਮੈਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਦਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ? तो केंद्र की खरीद तो बिना पंजाब नहीं कर सकता है। जितों तक तुसीं बाकी जिहड़ी गल कीती है जिनसां दी, जिवें तेल ने होर बीज ने, उन्हां ते किते ना किते सानू, क्योंकि पर एक बड़ी गल समझ पई हैगी है, कणक झोने दा बदल हैगा, इन्हां कानूनां तो बिना भी साडा जिहड़ा किसान बहुत संकट सीगा। साडी ये हैगे किसान साडे पिछे कर रहे सीगे, साडा एग्रीकल्चर सिस्टम पहले ही खराब हो गया, तो असीं ओनू चार चल रही है किसानों को कणक झोने किवें कढना है, उहदे वास्ते बदल साडा बदल अजे तक असीं नहीं दे सके, ना पंजाब सरकार दे सकी है।
ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, 60,000 65,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6% 6 ਜਾਂ 7% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 100% ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਈ। ਧਾਰਾ 370 ਵੀ ਉਸੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਊਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੋ, 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਚੇਤਨ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ, ਧਾਰਾ 371 ABCD ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ ਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਭਈ? ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਠੂਠਾ ਪੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਨਾਜ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 370 371 ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 75% ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਰਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 50% ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ 40 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਖਰੀਦੂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਤੇ? ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਧਾਰਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ 5, 12, 13, 22 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਓਪਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ देयर। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੱਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ। 35% ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 65% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।